สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Press Release ของ Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่เราจะรายงานผลประกอบการของ Quarter 1ในปีนี้นะคะครั้งนี้เรามีท่าน CFO คือคุณนิพาพรนะคะแล้วก็มีมิสเตอร์แจ็คกี้แชง CEO แล้วก็ดิฉันเป็น Investor Relations คุณวดีค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการที่จะขอให้คุณแจ็คกี้ได้รายงานถึงผลประกอบการของแล้วก็ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและในสิ่งที่เรากำลังจะทำในปีนี้ด้วยค่ะขอเชิญคุณแจ็คกี้ค่ะ Welcome to all for the press announcement for the Q1 2021. So for the Delta Electronics Thailand. So I would like to quickly go through for today, and we have some agenda for business outlook, financial highlight, and Q&A sections. So quickly looking to the market outlook, and the Q1 and basically still continuously from the 2020's Q4 situation, especially like the semiconductors and the raw material pricing increase is the ongoing, and because of the market demands and also the weak US dollar. But by the close collaboration with our partners, Delta effectively managed the risk with the minimum impact to our production revenue for Q1 2021. And then also the IMF, as April's update, is projected to a stronger recovery in 2021, around 6%, and the 2022 around 4.4%, especially for the advanced economies. And global manufacturing too is also showing the recovery mainly driven by the motor vehicle industry and the electronics products driven by the teleworking and the virtual learning. And Delta Thailand's major markets are in the advanced economies, for example, USA and Europe, and related to the ICTs and the motor vehicles. Thus, Delta Thailand is expected benefit from the above recovery as can be seen in our Q1 2021 performance. Some of the key developments in our Indian Krishnagiri factory has started a construction, but the completion is delayed due to the COVID-19 situation, and expect to be in operation in phases starting in Q4 2021 to Q2 2022, and based on the current progress. And Delta Thailand Plan 7 is expected to start operation in Q2 2021. And Slovakia production capacity has been impacted by the COVID-19 due to the manpower shortage. And then some other development is also we held the 50 years Delta Group anniversary in Bangkok from the April 5th to 9th to showcase the solution and the commitment to the sustainability. And the event including the launch of Delta's AK projectors, the world's first AK laser projector for the Thailand and the South Asia markets. And the LTE Australia and the Delta Electronics Australia merged in the April beginning, and also the merge allowed Delta effectively to deliver and support complete power solution tailored to the Australian and New Zealand customers. And quickly looking to the business outlook on the operation side of it, with Thailand's third wave of the COVID, Delta Thailand made the COVID tracking with government apps, Time China mandatory for all the employees. The company's task force for the COVID also continues its extensive monitoring, testing, and the investigating, and the added daily entry survey as well. And the Delta's proactive preventions measures enable thousands of our Thai workers to continue work and our production to continue at full capacity with no impact on our shipments. Another part of looking to the Indian side of it, Delta India's production operation have fully recovered after the national COVID lockdown measures. And the second wave of the COVID in India, have Delta India also follow the SOP strictly for the social distancing, face mask, and the temperature and check, and also
entry and the exit control, and the contact tracing and the disinfections. And the contingency measures are in place to control infections and also ensure business and operation continuity. In the meantime, most of our staff work from home if possible. Yeah. Another thing is on the business performance, to look into the Delta Thailand's revenue and the productions see strong growth of the 2.6% in Q1 2021 compared with the Q4 last year. And the main contribution was continued with the high-end data center, server power system, and the automotive business from Europe and USA car makers. And Delta India also revenue had the growth about 2% in Q1 2021 compared with the Q4 last year, with main contribution coming from the telecom power, display, the EV chargings, and also mission critical infrastructure power solutions. And the further look into the European team has seen strong growth in the Q1 2021 revenue compared with Q4 last year as well, and the very significant growth compared to the same period last year. And automotive related revenue had growth about 10% in Q1 2021 compared with Q4 last year, and around 36% year-on-year growth for the same quarters. The EV market is growing well with the strong trend in Europe and China as a market outlook, and further growth in the EU expected while the global IC shortage and the supply of electronic components is being managed closely as well. And then looking to the Southeast Asia, industrial automation business increased 35.6% in Q1 2021 compared with the Q4 last year, and due to business mainly from the Thailand, Vietnam, and the sales channel increased around more than 52%. And the main source of the revenue was automation solutions for the production, HVAC, and the energy management. And have looked into the regional outlook, the revenue from the industrial electrical vehicle business increased despite the challenge of the global material shortage and the delays due to the strong demand on the automated guided vehicles, AGV, and the wireless chargers for the industrial applications. We also successfully launched the first Ethernet controlled AGV charger for tech companies focused on e-commerce markets. And medical related business also continued to perform as well as the hospital globally strive to fulfill the demand during the COVID-19. Industrial related businesses also growing with the new product for the 3D printing system and they're entering into the mass production. And finally, we're looking to the awards and the recognition what we received. We received the S&P Global Silver Class Sustainability Award for 2021, and also Global Child Forum 2020 with the leaders ranking around the world. So that's overall from the business outlook and the market outlook as an update. Thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณแจ็คกี้ค่ะโดยสรุปก็คือเราพยายามจะเรียนให้ทราบว่าธุรกิจต่างๆของ Delta เนี่ยได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายโดยที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการของสินค้าที่เรามองเห็นในตลาดทั้งในส่วนที่เป็นของ ODM และในส่วนที่เป็นของ Regional Business ซึ่งในรายละเอียดต่างๆที่คุณแจ็คกี้ได้อธิบายไปนี้ก็จะปรากฏเป็นภาษาไทยอยู่ในตัวของ Press Release ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ของ Delta Thailand ด้วยค่ะอันดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณนิพาพรซึ่งเป็น CFO ของเราได้รายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญค่ะรายได้ไตรมาส 1ของปีนี้อยู่ที่ 19,000 ล้านบาทเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักยังคงเป็นความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็น power supply สำหรับเครื่องมือช่างแล้วก็cloud storage networking แล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
กำไรขั้นต้นของเราอยู่ที่ 4,100 ล้านบาทหรือ 21.6% ของยอดขายเพิ่มขึ้น 58.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่แล้วสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มของสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงนะคะกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,370 บาท1,370 ล้านบาทที่เป็น 7.2% ของรายได้หรือเพิ่มขึ้น 164% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นส่วนกำไรสุทธิของบริษัทมากกว่ากำไรขั้นจากการดำเนินงานเล็กน้อยอยู่ที่ 1,760 ล้านบาทหรือ 9.2% ของรายได้เพิ่มขึ้น 112% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสาเหตุสำคัญมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น251ล้านบาทค่ะอัตราส่วนทางการเงินใน10 ปีที่ผ่านมานอกจากรายได้กับกำไรที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วตัวเลขอื่นที่เป็นรายไตรมาสนะคะ EPS อยู่ที่ 1.41 บาทต่อหุ้น ROE 22% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วน Debt to Equity Ratio กับ Quick Ratio ที่ดรอปลงเล็กน้อยนั้นอันเนื่องมาจากการตั้งจ่ายเงินปันผลของปี63นะคะในวันที่31 มีนาและส่วนของเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะคุณนิพนธ์โดยสรุปนะคะผลประกอบการของเราก็คงที่เป็นผลทางการเงินก็อินไลน์ไปกับตัวที่เกิดขึ้นในทางการด้านของธุรกิจซึ่งในปีนี้สิ่งสำคัญของเราคืออยู่ในการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความขาดแคลนของวัตถุดิบที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของราคาของสินค้าหลายประเภททั้งทองแดงอลูมิเนียมแล้วก็แล้วก็หลายๆอย่างทั้งในส่วนที่เป็นของพลาสติกแล้วก็เหล็กด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้นในปีนี้เราจึงมีความต้องการที่จะขยายกิจการในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ได้เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้จึงน่าจะเป็นปีที่เราได้มีการเพิ่มยอดขายได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามดูกันควบคุมของต้นทุนเพื่อให้กำไรของเรายังอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะขอรับคำถามจากทางผู้ชมที่อยู่ออนไลน์ในตอนนี้นะคะ The first question is about what are the components and parts for the EV. Can we explain something more to them? Regarding the EV side of it, basically in Delta Electronics Thailand, we manufacture the product for always so-called DC-DC converter and also the onboard chargers and also traction inverters. So all these is the major from the power side of it. And of course, as we also have some of the DC band, brushless DC band, using inside of the car interior in the dashboard and also for the air ventilations and the seat ventilation as well. So these are the major products we are offering for the EV and also the component side of it. And of course, as we are also in the market selling the product for the EV charging solutions as well. Thank you. สินค้าหลักของเราน่าจะแบ่งออกเป็นโดยรวมได้3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1คือสินค้าที่เข้าไปในตัวรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงก็จะมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับ power หรือกำลังไฟที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งส่วนนี้ก็จะมี onboard charger แล้วก็ traction inverter ซึ่งจะขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในยุโรปและอเมริกาที่เป็นชั้นนำที่เราได้ยินชื่อกันส่วนที่2จะเป็น components ที่เป็นประเภท fans
ซึ่งจะอยู่ในเบาะที่นั่งเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิต่างๆเหล่านี้แล้วส่วนที่3ก็คงจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกตัวรถก็จะประกอบไปด้วยตัว charging station แล้วก็มีการทำ solutions ในตัวอื่นด้วยค่ะสำหรับคำถามต่อไปคือถามว่าครึ่งปีหลังบริษัทจะมุ่งเน้นไปทางใดดิฉันขอเรียนว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมีการวางแผนเป็นระยะยาวคือต้องมีการเริ่มตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีการวางว่าเทคโนโลยีจะเดินไปทางไหนการวางแผนเกี่ยวกับการที่จะทำให้เกิดสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่เทคโนโลยีกำลังเดินไปแล้วเราก็จะมีการวางแผนทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีแล้วก็จากสินค้าแล้วก็จากบริการที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะฉะนั้นในตอนนี้สินค้าของบริษัททั้งหมดจึงมุ่งเน้นไปในเรื่องของ Green Energy Alternative Energy เพื่อมุ่งเน้นไปในเรื่องที่จะทำให้เรามีการใช้ทรัพยากรได้น้อยลงมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยในเรื่องของสภาวะของโลกในตอนนี้สินค้าทั้งหมดของบริษัทตอนนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้สินค้าที่1คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทเลคอมแล้วก็ Data Center ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็จะเป็นพวก Power Supplies เป็นหลักทั้งในส่วนที่เป็นของ Base Station สำหรับ Power Supplies สำหรับที่อยู่ในฟิลด์ที่อยู่ในท้องนาที่เป็นเสาใหญ่ๆนะคะแล้วก็มี Power Supply สำหรับ Data Center เพื่อจะเป็น Infrastructure หรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับที่จะเดินธุรกิจตัวอื่นต่อไปธุรกิจตัวอื่นที่จะเดินเข้าไปก็เป็นพวก AI ซึ่งสินค้าที่จะใช้ AI พวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าซึ่งต่อไปก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับมือถือของเราหรือเช่นในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการแพทย์หรือการทำเมืองเหมือนกับที่ญี่ปุ่นจะทำแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่า smart city คือจะเป็นเมืองที่มีการสื่อสารระหว่างตัวบุคคลกับรัฐเพื่อที่จะวางแผนในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นลักษณะแนวนี้แต่ละช่วงเวลานั้นเราไม่สามารถจะพูดได้แน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรแต่ในปีนี้เนี่ยเมื่อดูจากลักษณะของเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลในหลายประเทศก็น่าจะเป็นตัวของ Data Center ตัวของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเป็นหลักในการเจริญเติบโตอย่างมากในปีนี้นะคะคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มโรงงานนอกจากแพลนต์7ในประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็จะมีรูปแบบของ Smart Manufacturing หรือไม่ The question is about the capacity expansion, especially beyond Plant 7 in Thailand, and also how we are going to implement the smart manufacturing, and they would like to see the timeline. The Plan 7, as what I indicated in the release announcement, is basically, I think it will be in the Q3 for start operations for that. And then also the next further expansion, what we've seen is probably will be more focused on the India side of it. That's what we're talking about the further in the maybe Q4 this year and also Q2 next year. So that will be the further planning of the expansion. And in terms of the smart manufacturing side of it, basically we are already doing some of the programs and activities to make sure the area which is more quality related enhanced area to put into the machinery to support the production need. And some of the automotive side of it, we are also starting to make this sort of the planning and design for the smart manufacturing. Yeah. Thank you. สำหรับการขยายกำลังการผลิตในประเทศไทยนะคะคงจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในควอเตอร์3ของปีนี้เพราะควอเตอร์2เราก็หวังว่าเราจะทำได้สำเร็จนะคะ
แต่พอดีมันมีโควิดด้วยก็อาจจะเผื่อไว้เป็นควอเตอร์3ก็ได้สำหรับในอินเดียเองเราก็มองว่าในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากข้างเหนือลงมาข้างใต้แล้วก็ขยายกำลังการผลิตในอินเดียซึ่งเราเริ่มดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะสำเร็จภายในปีหน้าเพราะว่าเรื่องของโควิดในอินเดียซึ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของ smart manufacturing ตอนนี้เราเริ่มมีการทำโปรแกรมแล้วก็เริ่มใช้ในโรงงานของเราในหลายส่วนโดยที่ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่เราต้องการจะทำมากก็คือส่วนที่การผลิต power supply สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในบัดเจ็ตเดิมๆที่เราเคยได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วในส่วนที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่จึงไม่มีการได้แจ้งแผนดังกล่าวไปในตลาดหลักทรัพย์เพราะถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประกอบกิจกรรมในโดยปกติของเรานะคะแล้วก็ในคำถามต่อไปที่ถามว่าในควอเตอร์3ขอโทษค่ะในโควิดรอบ3เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แนวโน้มในครึ่งหลังเป็นอย่างไรอยากจะขอเรียนว่าผลกระทบของโควิดในรอบ3นี้สำหรับเราก็ไม่ได้มีปัญหามากนักเพราะว่าเรามีการควบคุมอย่างที่คุณแจ็คกี้ได้รีพอร์ตไปใน press release ของท่านเมื่อก่อนหน้านี้นะคะว่าเรามีการดูแลสวัสดิการของพนักงานเป็นอย่างดีและเมื่อมีเคสขึ้นมาตามที่ได้รายงานไปที่เห็นอยู่ในข่าวของหนังสือพิมพ์เนี่ยเราไม่ได้เกิดคลัสเตอร์ใน Delta Thailand นะคะดิฉันขอเรียนย้ำว่าเราไม่ได้เกิดคลัสเตอร์ใน Delta Thailand แต่เป็นการเกิดแบบเคสกระจายในระยะเวลาต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลต่อการดำเนินกิจการของเราแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเรามีการขยายกำลังการผลิตเยอะเราจึงต้องรับพนักงานใหม่เยอะก็อาจจะมีอยู่บ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจคัดพนักงานอย่างดีแล้วดูแลเขาในเรื่องของสุขภาพอย่างดีแต่เราไม่คิดว่าจะมีผลกระทบในการเรื่องของการขยายกิจการและเรื่องที่จะทำให้ในธุรกิจของเราในปีนี้ที่กำลังมาได้ดีในช่วงปีแรกครึ่งปีแรกเนี่ยจะสะดุดในครึ่งปีหลัง the question is also what is the outlook for the second half of the year on the business side? The overall what we've seen is that for some of the market trend area, the EV is still seems as having the growth momentum as what we planned. So overall, the area of the business, what we've seen still was hindering some of the uncertainties, especially the material issues and also the average on the supply chain and the overall area what we've seen. But still, from our side of it, we see is according to our plan to continue to move. Yeah. But maybe seeing some sort of the rush orders coming in, we need to try to make sure we adjust to be able to fit to that. So you're saying that it's quite similar to the first one? I would say, yeah, at this moment of time. But we don't know what might be have the uncertainty comes out. ค่ะก็อย่างที่คุณแจ็คกี้ได้เรียนไปนะคะก็คิดว่าในครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยลักษณะธุรกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจรวมทั้งออเดอร์ที่ได้รับตอนนี้ก็ยังดูว่าก็ยังคล้ายๆกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราทราบอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาในการดำเนินกิจการที่เป็นส่วนของปัจจัยภายนอกอยู่3เรื่องด้วยกันอันที่1คือการขาดแคลนวัตถุดิบอันที่2คือเรื่องของการที่วัตถุดิบขึ้นราคากับอันที่3ก็คือผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบต่อออเดอร์ที่เราจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าใน3ปัจจัยนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดแต่เท่าที่เราเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่1ผลที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนชิปส์ในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อยอด
ขายและออเดอร์ที่เราได้รับในมุมกลับเรากลับเห็นออเดอร์ที่เรียกว่า rush orders คือสิ่งที่เข้ามาอย่างกระชั้นชิดไม่ได้อยู่ในแผนก่อนเนี่ยค่อนข้างมากเราก็จะพยายามที่จะระมัดระวังในการที่จะรับออเดอร์พวกนี้เพราะว่ามันหมายถึงต้นทุนที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนเก่าของเรามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของว่าในแนวโน้มของครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรในส่วนของธุรกิจก็เราก็ยังเห็นคล้ายๆกับในครึ่งปีแรกแต่ในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อออเดอร์ที่ได้รับอันนั้นเราคิดว่าน่าจะมีการบริหารจัดการกันค่อนข้างได้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือการขาดแคลนวัตถุดิบนี้มันเกิดขึ้นจากการเติบโตของ 5G ในมือถือพร้อมกันกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามันเป็นการดึงซัพพลายออกจากตลาดอย่างรวดเร็วและเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมักจะทำทุกอย่างเป็นแบบ on time คือไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องของการดูสินค้าคงคลังเหมือนกับทางด้าน IT หรือทางด้านมือถือเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมือถือแต่อย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าแม้แต่ว่า Apple ที่ออกมาใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะมีการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะทำให้ส่งมอบไม่ได้และทำให้ต้องมีการเปิดจองนานกว่าปกติซึ่งทั้งหมดนี้ในเรื่องของการขาดแคลนชิปส์นี้เมื่อมีการที่บอกว่าจะมีการแก้ไขในส่วนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ TSMC ไปตั้งโรงงานในอเมริกาหรือใดๆก็ตามขอเรียนว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีกว่ามันจะเริ่มมี supplies เข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้จึงเป็นช่วงของคนที่จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการการซื้อและบริหารจัดการราคาและบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อให้ตัวเองยังสามารถที่จะเซิร์ฟออเดอร์ที่เราเห็นได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรมากเกินไปนักทั้งหมดนี้เป็นเกิดขึ้นทั้งอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีไม่ว่าจะมองในส่วนไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาที่ขาดแคลนวัตถุดิบนั้นมันเกิดขึ้นที่ต้นน้ำในมุมกลับสินค้าอื่นที่เป็นพวกคอมมอดิตี้ที่มีราคาสูงขึ้นนั้นอันนั้นเราคิดว่ามันก็ทำนองเดียวกันค่ะในส่วนที่เราพยายามจะทำได้ก็คือ1เราดูบริหารจัดการในส่วนของเรากับ2เราก็มีการคุยกับลูกค้าในบางส่วนเช่นเดียวกับที่ทางเดลต้าไต้หวันได้เคยพูดไว้ในผลประกอบการของทางเดลต้าไต้หวันว่าทางเดลต้ากรุ๊ปมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกให้น้อยที่สุดแต่ก็ยังพยายามที่จะรักษาผลกำไรของตัวเองให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะคำถามต่อไปที่บอกว่าต้องยอดขายปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีปัจจัยใดสนับสนุนอันนี้เราเคยได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ที่ยังไงขออนุญาตสกิปไปเรื่องของเดี๋ยวขอกลับมาตอบคำถามนี้อีกทีหนึ่งหลังจากที่เราได้คุยคำถามอื่นไว้สักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคำถามที่เมื่อกี้ได้อ่านไปมันเป็นคำถามที่ได้เคยตอบไปแล้วในครั้งที่แล้วค่ะI think the next question is about the competitive landscape of the EV power. Who are our nearest competitor, current market share, and what is going to be the target market shares from 3 years from now? Currently, the EV power, although Delta has been in the market cultivate for quite some years, but I think in the market you still have plenty different players in market. Some of them are the traditional car maker first tier company. Some of them are original also come from the power side of it as a company. Some of them is from the what we so called the component side to do the business. So the competitors actually have in several different area of the segments, in that so to say. And the good thing is our product is actually
some of our product is now engaged into the first tier as a first tier player, and some of them we are supplied to the first tier as a second tier. So this is how slightly differently. So it's hard to say who is really our nearest competitors because they are company like some of the traditional tier one, Continental or Bosch. They all having this kind of product. They are also traditional power market like a Panasonic, and they are also having a different traditional power supply company also in this area. And our current market share still not that significant because what we are currently majority doing is in the mainly on the EV segments. The EV segment, as most of you know, is in the starting phases. So before us there are also some player in the market. So there's some strong competition. So hopefully that we could really to be the major player in the 3 years from now in the EV power segment. Thank you. In addition to what Mr. Jackie just mentioned, I just would like to stress here that it's kind of difficult to look at the market share in general, even in the EV, because we have different type of segments of products, but the segments that we are in, we are trying very hard to be in the top tier, so that we tap also the top tier customers, so that we can match with the trend of the market. The reason why I'm saying this is because, as Mr. Jackie mentioned, the landscape of the EV cars is still pretty much at the starting point, and there are still long way to go for the product and also for the business and the operation of this EV market itself. You can see that there are three sides of the business in this EV landscape. The first one is the car itself. So when you talk about the cars, you talk about the car makers. But at the end of the day, EV power is also about the IT solutions. And the IT solutions, you have to talk about the IT people, the people who are doing the solutions in the systems for the PC or for the, for the systems that you have been using in your mobile phone, on your PC, on your notebook, and everything. So this is the second group. The third group is the person like ourselves who supplies all the components and parts into this. So what is critical here is to see how the trend goes and to see who will be in the landscape. And you have to match yourself with them, with the products that you believe you will be able to match with the landscape of the technology that is going to happen in the near future, as to form the standardization for the EV market in general. And then we will be able to tap with the people who will help us and be with us in partnership, so that we will be able to compete and win this market at the end of the day. So basically 3 years is still too early to say, because there are still tons of things that will happen from now until then. But I just would like to make sure to you that Delta Group, we have very high spending in the R&D. And in Delta Thailand and also in Delta Group in particular, the starting of EV R&D has been done even before the year 2010. So this is not the new business for us. Only that it took us so many years for the market to be ready for the products that we have prepared for them. So that is why you may have heard about it only now, but it has been a long history about it before we come to this point. And I would like to thank you for your question. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ landscape ของรถยนต์ EV เราก็อธิบายว่ามันมี3กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่1ก็คือคนที่ทำรถยนต์โดยเฉพาะอย่างเช่นพวกรถยนต์ยี่ห้อต่างๆที่เราเห็นกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มพวก IT อย่างเช่น Google หรืออะไรแบบนี้ Alphabet ที่เขาก็พยายามที่จะทำ solutions อยู่ในรถยนต์แล้วกลุ่มที่3ก็กลุ่มที่ผลิต components และ device ที่อยู่ในรถยนต์ก็อย่างเช่นบริษัทของเราเป็นต้นซึ่ง
ธุรกิจของรถ EV เนี่ยยังไปอีกไกลค่ะสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่ายังต้องมีการที่เราจะต้องหาแพลตฟอร์มที่จะเป็น standard แพลตฟอร์มในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นในคำถามที่ถามว่าใน3 ปีเราตั้งเป้าไว้อย่างไรมันไม่สามารถจะตั้งเป้าเป็นคำตอบที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขได้แต่เราสามารถที่จะตอบได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกลุ่มบริษัทของเดลต้าได้มีการลงทุนในส่วนวิจัยของพัฒนามาตั้งแต่ก่อนปี 2010 และได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายในธุรกิจอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ปี 2010 และปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการลงทุนในวิจัยและพัฒนาในด้านนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคงจะเป็นสิ่งที่สามารถจะให้ความมั่นใจกับท่านนักลงทุนได้บ้างว่าเวลาเราลงทุนในอะไรเนี่ยเราจะมองเป็นระยะยาวเพื่อที่จะหาคนที่จะสามารถเดินไปกับเราได้ในอนาคตโดยที่ตัวเราเองต้องมีการลงทุนในเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและตัวเทคโนโลยีและมีความสามารถที่จะออกตัว product ออกมาหรือสินค้าออกมาได้ทันกับความต้องการของตลาดในขณะที่เรามีคู่ค้าที่ถูกต้องด้วยและนั่นคือสิ่งที่ Delta ได้ทำมาตลอดประมาณ10 กว่าปีที่เราได้มีทำธุรกิจนี้ซึ่งในตอนแรกอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดเพราะมันยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับผลดำเนินงานของเราทั้งหมดแต่เนื่องจากช่วงนี้มาเป็นช่วงที่หลายๆประเทศรัฐบาลได้ใช้ส่วนของรถ EV มาเป็นการโปรโมทเศรษฐกิจของตัวเองก็เลยดูเหมือนกับว่ามันเริ่มใหญ่และมันเหมือนกับว่ามันเริ่มที่จะมีการเจริญเติบโตในจำนวนของรถยนต์แต่เรากำลังบอกว่ามันไม่ใช่แค่จำนวนรถยนต์เท่านั้นมันเป็นชนิดและประเภทของธุรกิจและธุรกรรมที่จะหรือเทคโนโลยีที่จะใส่เข้าไปในรถยนต์นั้นด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ค่ะคำถามที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะตรงกันอยู่ตรงที่ว่าเป้าหมายธุรกิจของปีนี้เรามองรายได้ไว้เท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ยรายได้โดยรวมของเราอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ปีนี้เนี่ยถ้าเราดูของควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวเนี่ยมันก็มีการเติบโตค่อนข้างมากนะคะก็คิดว่าถ้าโดยเป้าปกติโดยภาวะปกติเราจะวางเป้าที่จะโตประมาณ 5-10% แต่ว่าดูจากผลประกอบการที่เกิดขึ้นในยอดขายของ Q1 แล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอันใดเราก็น่าที่จะดำเนินธุรกิจที่จะมีการเจริญเติบโตได้คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1ค่ะในผลกระทบส่วนอื่นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความขรุขระในการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูตั้งเป้ารายได้เนี่ยเราไม่สามารถจะตั้งเป็นตัวเลขได้แต่เรามักจะมองในมุมของเศรษฐกิจและธุรกิจมากกว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าโดยทั่วไปเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณ 5-10% แต่ว่าจะดูว่าแต่ละปีเป็นอย่างไรต้องดูเศรษฐกิจและสถานการณ์ของโลกในช่วงปีนั้นสำหรับเรื่องของปัญหาการขนส่งทางเรือที่ทำให้เกิดตัว air freight cost ที่ค่อนข้างสูงในควอเตอร์นี้และควอเตอร์ที่แล้วนะคะto mention that it's about the shipping costs and also the logistic problems that we have encountered in the past 2 quarters. Okay. Yeah. I think it's the logistic cost is still in the quite high range in the market. So especially there's also the sea freight issues for from the canal Suez area. So that actually make the whole logistic flow as a kind of a headache. We've been working with our partners and also with the logistic companies very closely by doing the air freight and also sea freight, try to allocate the spaces to fulfill the customer's demand. So far, luckily, I think that we are doing not bad job, and sometimes you might get a slightly delay for container to be available because it's
the transportation lead time for the sea freight is taking a bit longer from the traditional, if you're talking about delivery to Europe, maybe 6 to 8 weeks, but then now could be extended to 8 to 10 weeks, even longer. The same for the USA as well. So these are the things is making us to make sure we would need to be well prepared to be either in our production flexibility to make sure we have more output to support the customer need. But overall, I think that so far we are coping it quite well with the support from our part. Thank you, Jackie. ในคำตอบก็คือว่าในเรื่องของการขนส่งทางเรือที่เคยมีปัญหาหนักในช่วงของ2 ควอเตอร์ที่ผ่านมาทั้งในแง่ของการที่ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์การที่สายเดินเรือไม่สามารถจะเอาเรือกลับมาได้เนื่องจากติดโควิดจากการล็อกดาวน์หรือแม้แต่การที่มีผลกระทบจากเรือไปขวางคลองสุเอซทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้การขนส่งสินค้ามีราคาสูงขึ้นและใช้เวลานานขึ้นนั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องมีการขนส่งทางอากาศหรือแม้แต่มีพยายามที่เราจะหาทางที่จะขนส่งทางอื่นเพื่อที่จะทำให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพที่จะไม่ทำให้ต้นทุนของเราสูงเกินไปซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางคุณแจ็คกี้ก็ยืนยันว่าเราก็มีการดำเนินการเพื่อที่จะทำให้ปัญหาอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับธุรกิจของเรามากนักไม่ว่าในแง่ของการที่จะส่งสินค้าเองหรือแม้แต่ในเรื่องของต้นทุนซึ่งปัญหาการขนส่งสินค้านี้เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นในช่วงของไตรมาสที่2เพราะว่าการล็อกดาวน์ในส่วนที่ทำให้เกิดตัวขาดแคลนตัวตู้คอนเทนเนอร์หรือการที่เรือเข้าไปติดอยู่ตามท่าเนี่ยมันเริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากสถานการณ์นี้ก็คือเราจะต้องมี flexibility ในการหาเส้นทางในการขนส่งเพื่อที่ว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะสามารถที่จะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีช่องทางที่เราได้กำหนดไว้แล้วเพื่อจะทำให้ทุกอย่างกระชับมากขึ้นค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษากำไรขั้นต้นที่ต้นทุนจากต้นทุนที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะดิฉันขอเรียนอย่างนี้แล้วกันค่ะว่าการขึ้นราคาสินค้าเนี่ยนะคะปกติในธุรกิจของเราเนี่ยจะมีการทำใน2 ลักษณะอันแรกก็คือการที่ใส่ข้อมูลต้นทุนของสินค้าของวัตถุดิบบางประเภทที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงเกินกว่าระดับที่เราจะรับได้เราก็จะใส่เข้าไปในคอนแทรคเพื่อที่ว่าถ้ามันไปถึงจุดที่เราจะต้องขอที่จะปรับราคามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การเจรจาเนี่ยมันไม่มีปัญหามากนักเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในคอนแทรคอยู่แล้วแต่มันก็มีการขึ้นราคาที่เกิดขึ้นจากการร้องขอเพื่อที่จะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะส่งสินค้าให้เขาเร็วขึ้นหรือมากขึ้นหรือเกินจากจำนวนที่เขาขอมาในตอนต้นอันนี้ก็จะทำได้แต่เราคงจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองก่อนเพื่อที่เราจะได้รักษาเสถียรภาพแล้วก็สถานภาพที่เรามีกับลูกค้าไว้เพราะว่าการขึ้นราคาสินค้านั้นเราไม่สามารถที่จะขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษากำไรในระยะสั้นได้เท่านั้นแต่เราต้องนึกถึงสถานภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยในจุดหนึ่งของการขึ้นราคาสินค้าที่เราคิดว่าน่าจะไม่ต้องไปกระทบกับความสัมพันธ์กับลูกค้ามากก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยส่งออเดอร์มาให้เรามากเราก็จะมีสเกลในการทำโปรดักชันซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถดูแลกำไรขั้นต้นของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะขอโทษที่ต้องขอประทานโทษทุกท่านที่ไม่สามารถจะตอบคำถามได้ครบทุกคำถามนะคะแต่เราก็พยายามดูคำถามที่ส่งมาทั้งหมดนี้เนื่องจากเวลากระชั้นชิดแล้วก็อยากจะขอจบการส่งทำ press release ของบริษัท Delta Electronics เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ